My name is Uday Kumar MP and I am working as a lecturer in Government PU College, Vaindur. And in this session, let us discuss the bridge course. That is the whatever you studied in previous class, that is in high school. The revision is very important here because if you know the fundamentals correctly, you can learn the subject very easily in PU. First of all, you should know the basic operations correctly, and let us begin with the number system. And you already studied the number system in previous class. The first number system is set of natural numbers. You have the idea of natural numbers, and it is in ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರಿಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. and it is the counting numbers. Counting number ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, suppose the question is asked, how many students are there in your class? And then you start counting. You begin counting and start with 1, 2, 3 and so on. That itself the natural numbers, and it is denoted by capital letter N. Here in mathematics, notations are very, very important. See here we have denoted it by N. What is N, you understood. And in future, wherever we denote N, you should understand that the elements in N are 1, 2, 3 and so on. Now, if you consider the natural number and do the fundamental operations, for example, if you add two natural numbers, you will get again a natural number. But if you subtract the natural number with the same number, and what you will get? For example, what is 1 minus 1? You know the 1 minus 1. 1 minus 1 is 0. And now, along with the natural number, if you insert 0 to that set, you will get a whole number. And the whole number, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ whole numberಗೆ ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. and ಅದರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಬರಬೇಕು? ಝೀರೋನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೋಲ್ ನಂಬರನ್ನು ನಾವು W ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೋಲ್ ನಂಬರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, we will have the whole number W is equal to 0, 1, 2, 3, so on. This is called whole number. ಈಗ ಎರಡು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಅಥವಾ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದನ್ನು ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ 2 minus 8? and you know the answer for 2 minus 8. 2 minus 8 is equal to minus 6. ಈಗ ಈ ಹೋಲ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ಎ ನಂಬರ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. and if you include the negative of a whole number including 0, and which is called as integers, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. the set of integers is denoted by Z. ನೋಟೇಷನ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? Z. ಈಗ Z ಅಂತ ನಿಮಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದಂತ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Z is equal to -3, -2, -1, 0, 1, 2 and so on. ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಡಿವೈಡ್ ಟು ಇಂಟೀಜರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪುನಃ ಇಂಟೀಜರ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಇಂಟೀಜರೇ ಬರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಇಂಟೀಜರೇ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟೀಜರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, if you add, subtract and multiply, you will get integer. but divide ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 divided by 2 and you will not get the element in this set. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. and that number is called as rational numbers. ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರನ್ನು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು Q ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ನ ನೊಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೊಟೇಷನ್ ಈಸ್ Q. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ P by Q, where P and Q are integers and Q is not 0.
ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಎರಡು ಇಂಟೀಜರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗಿದ್ದಾಗ ಆಗ ಬರುವಂಥ ಏನೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲದೂ ಸೇರಿಬಿಟ್ರೆ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಯಾವುದು ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಹೌದು ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೀಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ದಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಆರ್ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆರ್ ರ್ಯಾಷನಲ್. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಡೆಸಿಮಲ್ಸನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆದರೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಐದರ್ ಇಟ್ ರಿಪೀಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟರ್ಮಿನೇಟ್. ಇನ್ ಬೋತ್ ದಿ ಕೇಸಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್. ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ, 0.23. 0.23 ಹೇಗೆ ಬರೀಬೋದು? 23/100 ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ P/Q. P ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 23. Q ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 100. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಹೌದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ ಬರಿತೀನಿ, 0.235. ಇದು ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಹೌದಾ? ಹೌದು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಜಿಟ್ ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ, 1. ಇದು ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಹೌದು, ಯಾಕಂದರೆ 2351 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 10,000. ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಬರಿತೀನಿ, ಈಗ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಹೌದು. ಹೀಗೆ ನಾವು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಂಬರನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಆದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟರ್ಮಿನೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದ್ಯಾಟ್ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ rational number. This is terminate. Meaning of terminate is if it ends. ಈಗ ನಾವು ಬರೀತಾ ಹೋದಾಗೇ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೇ ಕೇಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ 0.33333. ಈ ಥರ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 0.3 ಬಾರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. 3 ಈಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಬಟ್ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ 2 ಡಿಜಿಟ್ ಸಹ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, 3 ಡಿಜಿಟ್ ಸಹ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇನ್ ಆಲ್ ದಿ ಕೇಸಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವೀಗ 0.23 ಬಾರ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ 0.23 ಬಾರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 0.23 ಬಾರ್ ಅಂದರೆ 0.23 23 23 23 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 2 ಡಿಜಿಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಡಿಜಿಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಲಿ, 3 ಡಿಜಿಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಲಿ, 4 ಡಿಜಿಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಆದರೂ ಸಹ ಅದು ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ P/Q ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಎನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ P/Q. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಂದರೆ, ಎವ್ರಿ ಇಂಟೀಜರ್ ಈಸ್ ಎ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್. For example, 13 is 13 divided by 1, and all integers can be written as that integer divided by 1. ಹಾಗಾಗಿ it is of the form P/Q. Therefore, every integer is a rational number, and even it is in the decimal form, then also it is a rational number. And this is the idea of rational number. And still, the rational numbers are not sufficient. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಇರ್ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್. ಅಂದರೆ ಇರ್ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಂಬರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆ್ಯಸ್ ದಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ 2 ಇಂಟೀಜರ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಇರ್ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್. ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು. ಇರ್ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ Q ಡ್ಯಾಶ್. ಇದನ್ನು Q ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಯಾಕೆ Q ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಸೆಟ್ ಥಿಯರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು Q ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತ ಸಹ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎ ನಂಬರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಈಗ ಇರ್ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಪೈ ದಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3.14159 and so on. ಇಲ್ಲಿ we have written the value of 5. ಹೀಗೆ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ನೀವು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ರೆಕರೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 5 we have written up to 5 decimal place accuracy.
ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪೈ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಸಿಮಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆವಾಗ ಪೈ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಪೈ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಇರ್ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿಜಿಟ್ಸನ್ನ ಬರೀತಾ ಹೋದಾಗೇ ನಿಮಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪೈ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫೈಂಡ್. ಹಾಗೆ ಎರಡನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ರೂಟ್ ಟು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1.41421 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯನ್ ಇರ್ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್. ಈಗ ನೀವು ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕಿದ್ರೆ ಪೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 22/7 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್. ಯಾಕಂದರೆ 22/7 ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಪೈ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ P/Q ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ದ ಪೈ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 22/7. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 22/7. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ. ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ 22/7 ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪೈ. ಅದು 2 ಡಿಜಿಟ್ ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ಹತ್ರ ಕೊಡುತ್ತೆ. 22/7 ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ 2 ಡಿಜಿಟ್ ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ಆಫ್ ಪೈ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಆರ್. ವಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಬೈ ಆರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇರ್ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇರ್ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎರಡೂ ಸೇರಿಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಬರುವಂಥ ನಂಬರ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದಿಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸನ್ನು ನೀವು ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಡೆವಲಪ್ ದಿ ಅದರ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ್ಯಾಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ PUC ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಈಗ ಫೈನಲಿ ನಾವು ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಸೆಟ್ಟನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಈ ಥರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ರ್ಯಾಷನಲ್ ಮತ್ತು ಇರ್ರ್ಯಾಷನಲ್. ರ್ಯಾಷನಲ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ Q. ವಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಟ್ ಬೈ Q. ಇರ್ರ್ಯಾಷನಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, Q'. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸಿನ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರ್ಯಾಷನಲ್ ಮತ್ತು ಇರ್ರ್ಯಾಷನಲ್. ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಇರ್ರ್ಯಾಷನಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇರ್ರ್ಯಾಷನಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ರ್ಯಾಷನಲ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನಿಮಗೆ ನಾನು ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ರಿಯಲ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ, ರ್ಯಾಷನಲ್ ಮತ್ತು ಇರ್ರ್ಯಾಷನಲ್ ಇದೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಈಸ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಆರ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇದರೊಳಗಡೆ ಬರಿಬೋದು, ಆಲ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಆರ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಫರ್ದರ್ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹೋಲ್ ನಂಬರ್. ಆಲ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವುದಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಈಗ ಆಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ದಸ್ ಈಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, ರ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಇರ್ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಬ್ರೀಫ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ನೊಟೇಷನ್ಸ್. ಈಗ ಒನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ W ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಂಬರ್ ಲೈನಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಲೈನ್. ಹೌ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎ ನಂಬರ್ ಆನ್ ಎ ಲೈನ್? You have to draw one line and you take a point on the line and name it as 0. And right side of that, 1 unit distance, call it as 1, and 2 unit distance 2, 3, 4 and so on. And left side of 0, -1, -2, -3, -4 and so on. ಇಲ್ಲಿ
ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ 1 ಯೂನಿಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದರೆ -1, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ 2 ಯೂನಿಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದರೆ -2. ಈ ಥರ ನಾವು ನಂಬರ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇಂಟೀಜರ್ಸನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರ್ಯಾಷನಲ್, ಹೌ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್, ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಆನ್ ಎ ನಂಬರ್ ಲೈನ್. And let us draw the number 0.365 on the number line. ಈ ನಂಬರ್ನ ನಾವು ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಈಗ ಇದನ್ನು 0.365ನ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ 0.365 ಯಾವುದೆರಡು ಇಂಟೀಜರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 0.365 comes, and it is lies between 0 and 1. 0 ಮತ್ತು 1 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು 0.365ಅನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಝೂಮ್ ದಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 to 1 ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಆ 0 ಮತ್ತು 1 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 ಈ ಥರ 0.9, 1ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ 0.365 ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, 0.365 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? 0.3 ಮತ್ತು 0.4 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? 0.3 ಮತ್ತು 0.4 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫರ್ದರ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಈ 0.3 ಮತ್ತು 0.4ಅನ್ನು ಪುನಃ ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ನೋಡುವ. ಆ್ಯಂಡ್ 0.3 ಮತ್ತು 0.4ಅನ್ನು ಝೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.3, 0.31, 0.32, 0.33, 0.34 ಹೀಗೆ 0.4 ಇರುತ್ತೆ. 0.3 ಮತ್ತು 0.4ಅನ್ನು 10 ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ಥರ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ 0.365 ಯಾವುದರ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0.36 ಆ್ಯಂಡ್ 0.37 ಅಲ್ವಾ? 0.36 ಆ್ಯಂಡ್ 0.37 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫರ್ದರ್ ಈ 0.36 ಮತ್ತು 37ಅನ್ನು 10 ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 0.365 ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 0.36, 0.361 ಹೀಗೆ 0.37 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 0.365 ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ 0.365. ಹಾಗೆ 0.365 ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಈ ನಂಬರ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ 0.365 ಆಯಿತು. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನಂಬರನ್ನು ತಗೋತೀನಿ. 0.3654 ಇದನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಲ್ವಾ? ಇದೇ ಥರ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 0.365 ಮತ್ತು 366 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 10 ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ 4th ಡಿವಿಷನ್ ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ದ್ಯಾಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ 0.3654. ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಜಿಟ್ ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ, ಅದು ಸಹ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಡಿಜಿಟ್ ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ, ಇದು ಸಹ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಬರೀತೀನಿ, ಇದನ್ನು ಸಹ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಹೀಗೆ ಬರೀತಾ ಹೋದರೆ, ಈ ಥರ ಝೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು 10 ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಜಿಟ್ಸನ್ನ ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಆಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಂಬರಿಗೂ ಸಹ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ನಂಬರ್ you can get 1 point corresponding to that, and moreover you will get a different points for different number. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಂಬರಿಗೂ ಸಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾಯಿಂಟೇ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಂಬರಿಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಡಿಜಿಟ್ ಬೇಕಾದರೂ ಬರೀಲಿ, ನಾವು ಇದ್ರ ಮುಂದೆ 100 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಬೇಕಾದರೂ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ, ಆಗ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಲೈನ್. ಆ ನಂಬರ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಹ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೀಗ ಎಲ್ಲ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸನ್ನು, ಇಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಲ್ ದಿ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೀಗ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೀಗೆ ಬರೀತಾ ಹೋದಾಗೇ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. If you represent all the
ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಬೈ ಇರ್ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಆ ಗ್ಯಾಪ್ಗಳನ್ನು ಇರ್ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಇರ್ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೋಲ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಿಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇರ್ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರಿಗೆ ನಾವು ಜಾಗ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಇರ್ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಯು ನೋ ದಿ ಇರ್ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ √2 ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಇರ್ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್. ಈಗ √2 ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಹೌ ಯು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿ √2 ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ರೀಕಾಲ್ ಹೌ ಯು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿ √2. ಈಗ √2 ನಾವು ನಂಬರ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 1 ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 1 ಯೂನಿಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಯು ಪ್ಲಾಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ 1. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ 1 ಯೂನಿಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ 1 ಯೂನಿಟ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 1 ಯೂನಿಟ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೂ 1 ಯೂನಿಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ದಿ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ √2. ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಎಟ್ ಆರಿಜಿನ್ ಟು ಕಟ್ ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಲನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ √2. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದಪ್ಪಾಗಿ ಇದೆ ನಾನು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಐ ಮಾರ್ಕ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್, ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಯು ಕೆನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್, ನಿಮಗೆ ಅದು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಗೇಜನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ನೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ವೆನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು represent a point, you should not put a like this. This is not a point actually, and we call it as dot. Mathematically point ಅನ್ನು ನಾವು represent ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ you have to intersect two lines and this represent a point. ಈ ಥರ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಮಾರ್ಕ್